पकड़ बहाए, साथ तेगन के शीस उडवाए, किसे हाथ किसे टंग कटवाए, अख कड किसे खल कढवाए, केसन वाला जो नर होई, केसन वाला जो नर होई, बाल बिरद लब छड्डे न कोई। केसा वाला चाहे बच्चा है, चाहे वो 80 साल का बजुर्ग है, चाहे जवान है, चाहे फौज विच है या नहीं, हर एक नूं इस तरीके दे नाल शहीद किया गया। ते गुरु प्यारिओ, इस समय दे अंदर हुण आपां अपने आप नूं कंपैरिजन करिए कि उन्हां दा घरां नूं ते अपने घरां नूं, उन्हां दी आमदन ते अपनी आमदन, उन्हां दे सुख ते अपने सुख, उन्हां दा जीवन ते अपना जीवन आपां कंपैरिजन करके वेखीए कि उस समय दे अंदर भी उन्हां ने लखां शहीद सिख पैदा कीते। ते गुरु प्यारे, उस समय दे अंदर भी वो सिक्खी नूं खत्म ना कर सके, उस समय दे अंदर भी सिक्खी दे अंदर पततपुणा ना आया, उस समय दे अंदर भी सिखां दे विच चौधर प्रधान ना होई, उस समय दे अंदर सिखां दे अंज कर्म कांड ना आया। गुरु प्यारिओ, जेड़ा पततपुणा कर्म कांड वहम परम सिखां ने इन्ने जुल्मां तो बाद भी घर विच वड़न नहीं दिता, अज वो साडे घरां दे विच पसर गए ने। अज कर्म कांड पसर गए ने, फोका वखावा पसर गया है, गुरुद्वारियां दे विच अहुदे ते चौधरां पसर गईयां ने। गुरु प्यारे, थां थां ते पार्टियां बन गईयां ने। उस समय सिखां ने इन्नी मुसीबतां तो बाद भी सिक्खी नूं खत्म ना होण दिता, ते सगों सिक्खी नूं चढ़दी कला दे विच रखिया। ओहदा कारण की है? एक गल मैं जिहड़ी साਂਝੀ करनी चाहुंदा भी कारण की है? अज सब कुछ हुंदियां होइयां असीं सिख नहीं आ। गुरु प्यारिओ, खिमा करना, साडे बच्चे पतत, साडियां धीआं भैणां पतत, साडे रिश्तेदार पतत, अगू जवाई सेड़ने आ वो भी पतत, जे साडा मुंडा विआहण जांदा है वो भी पतत। तकरीबन सिक्खी वाली गल जिहड़ी है मुकदी जी जा रही है। टावें टावें परिवार ने, जिहड़े तन दे भी सिख ने, जिहड़े मन दे भी सिख ने, टावें टावें ने, जिन्हां कोल शक्ल भी सिखां वाली है, जिन्हां कोल अकल भी सिखां वाली है। बहुतात रूप विच जे शक्ल नजर आउंदी है ते सिखां वाली उथे अकल नजर नहीं आ रही। गुरु प्यारिओ, ओदा कारण की है? साडे विच ते उन्हां बजुर्गां विच किस चीज दा फर्क है? शरीर दा फर्क है, अखां दा फर्क है, कन्नां दा फर्क है, हत्थां पैरां दा फर्क है, या खाण पीण दा फर्क है? गुरु प्यारिओ, सब तो जिहड़ा वड्डा फर्क नजर आया, मैं प्रिंसीपल सतबीर सिंह दा फिर एक बारी उदाहरण दे के कह दियां। उन्हां ने फिर उस पुस्तक नूं लिखदियां जिक्र कीता है कि इन्ने बिखड़े समय दे अंदर जे सिखां नूं नहीं मार मुका सके, ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਕਾਰਨ ਲਿਖੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ, ਕਿ 18 ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਮਰ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲਿਖਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰੂਪ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਪੱਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਖਰ ਤੇ ਉਹ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, आखिर तो सिखी स्वरूप वाले ने ना। इन्हां लड़ाइयां करके आ एक न्यूजर्सी दे अंदर एक गुरु घर, मेरे ख्याल में शायद हुण साल दे के 8-9 महीने के करीब हो गया है, वो बिल्कुल संगतां दी दुक्की दुक्की दवानी दवानी दमड़े दमड़े नाल तैयार किया होया गुरुद्वारा 8-9 महीने तो इन्हां चौधरियां दी लड़ाई करके वो बंद पिया है। गुरु प्यारिओ, एक ही चीज नजर आउंदी है, पुराने सिखां दा जिहड़ा किरदार सी ना गुरु प्यारिओ, ओदी मिसाल लभनी बहुत औखी हो गई है। पुराने सिखां दा जीवन, उन्हां दा आचरण, उन्हां दा विचार,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਚਾਰ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੋਕਾ ਭੇਸ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਮੈਂ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਲਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਉਦਮ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਭੇਖ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਆਪ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਰੇੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਾਨੀ ਹੈ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਾਨੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ। ਖੁਰਾਸਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਦੋਸਤਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਮਾਮ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਘਰ ਸਨ 1688 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਨ 1739 ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਇਹਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰੀ ਆਸਫ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਤਕਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਸੀ। ਬੜੇ ਟੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਲੜਨ ਭੜਨ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਮੱਲਿਆ। 9 ਮਾਰਚ 1739 ਨੂੰ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਰਾਨੀ ਦਾ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਖੁਤਬਾ ਪੜਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਹੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਖਰ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਮਰਦੀਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ, ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਗੱਲ ਆਈ ਗਈ ਹੋਗੀ। 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਕੋਠੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ। ਅਚਾਨਕ ਨਾਲ ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਨਾਦਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਤਲ ਏ ਆਮ। ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 1,20,000 ਮੌਤ ਦੀ ਘਾਟ ਉਤਾਰੇ ਗਏ। ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਗ ਤੁਰੇ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੁਲਦੀਆਂ ਫਿਰੀਆਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਬੁੱਢਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਧੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਕਤਲਾਮ ਹੋਇਆ। ਕਤਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਦ ਲੁੱਟ ਕੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਫਾਰਸਟਰ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਾਰੀ ਲਿਖਦਾ ਫਾਰਸਟਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਸਟਰ ਫਰੇਜਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਨਾ ਤੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ। 20 ਕਰੋੜ ਇਹਨੇ ਤਵਾਨ ਜੰਗ ਲਿਆ। 1000 ਹਾਥੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਖੋਏ। 7000 ਘੋੜੇ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ। 7000 ਘੋੜੇ, 10,000 ਊਠ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਮਿਸਤਰੀ, ਰਾਜ ਕਾਰੀਗਰ, ਪੱਥਰ ਘਾੜੇ, ਹਿਜੜੇ ਹਰਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲੋਕ ਠੰਡ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਾਫਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਨਾਹ ਦਰਿਆ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਖਨੂਰ। ਅਖਨੂਰ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ
ਤੇ ਬੜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਾਫਲਾ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮौज ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਬਰ ਭੇਜੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਆ ਰਹੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਇਸ